ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد دے غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد دے قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد دے قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ حضرات، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ جن کی ذات پر ولایت کو بھی ناز ہے۔ غوث اعظم ایسے اللہ کے ولی ہیں جو پیدا بعد میں ہوئے ولی پہلے ہیں۔ کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں جو عبادت و ریاضت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو ولایت کے عہدے پر فائز فرما دیتا ہے۔ لیکن غوث اعظم ایسے اللہ کے ولی ہیں جو پیدا بعد میں ہوئے لیکن ولی پہلے ہیں۔ شان دیکھیے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ بچپن کا زمانہ ہے غوث اعظم کا۔ آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومعی کی خانقاہ ہے۔ عبداللہ سومعی کی خانقاہ میں جو بھی جاتا تھا وہ خالی کبھی واپس نہیں آیا کرتا تھا۔ لوگ طرح طرح کی پریشانیاں جا کر کے بتایا کرتے تھے، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا ان کا حل فرما دیا کرتے تھے۔ غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے۔ آپ کے نانا عبداللہ سومعی کی خانقاہ میں ایک عورت گئی۔ کیسی عورت تھی؟ جس کا اکلوتا بیٹا تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا، چھوٹا سا بچہ گود میں ہے، بچہ بیمار ہے، بچے کی طبیعت خراب ہے۔ ماں نے سوچا لاؤ اللہ کے ولی عبداللہ سومعی کی خانقاہ میں چلی جاؤں، ان سے دم کروا لیا جائے۔ جب اللہ کے ولی میرے بیٹے پر دم کر دیں گے، پھونک دیں گے تو میرے بچے کو شفا مل جائے گی۔ یہ کہہ کر کے عورت اپنے اکلوتے بیٹے کو گود میں لے کر کے چل دی۔ راستے میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ اچانک اس کے بیٹے نے دم توڑ دیا۔ بیٹے کی روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی، بیٹا انتقال کر گیا۔ جب ماں نے دیکھا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، ماں کی ممتا تڑپنے لگی۔ ماں چیخنے لگی، یا اللہ، میرے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا ہے، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، بڑھاپے کا سہارا اسی کو بننا تھا۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں گی، میری پوری زندگی کی کمائی لٹ گئی۔ یا اللہ، اسی بچے کو بڑھاپے کا سہارا بننا تھا۔ یا اللہ، تیرے مقدس ولی کی بارگاہ میں لے کر کے جا رہی تھی، لیکن راستے میں بچے نے دم توڑ دیا، اب میں کیا کروں گی؟ ماں چیختی ہوئی غوث اعظم کے نانا حضرت عبداللہ سومعی کی خانقاہ میں پہنچی۔ پہنچنے کے بعد عورت نے کہا، حضور بالا، میں آپ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو لے کر کے آ رہی تھی تاکہ آپ سے دم کروا لیا جائے، بیٹے کو شفا مل جائے، لیکن حضور بالا، راستے میں میرے بچے نے دم توڑ دیا، میرے بچے کا انتقال ہو گیا، میرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، اب میں کیا کروں گی، میری پوری زندگی کی کمائی لٹ گئی ہے، اسی بچے کو بڑھاپے کا سہارا بننا تھا۔ حضور بالا، آپ کی بارگاہ میں بچے کو لے کر کے آ رہی تھی، راستے میں بچے نے دم توڑ دیا ہے۔ غوث اعظم کے نانا حضرت عبداللہ سومعی نے آنکھوں کو بند کیا، ارشاد فرماتے، عورت جا، اب تیرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے، تیرے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، عورت کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ غوث اعظم کے نانا عبداللہ سومعی کی خانقاہ سے عورت روتی ہوئی باہر نکلی۔ غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے، آپ خانقاہ کے باہر کھڑے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ عورت نانا جان کی بارگاہ سے رو کر کے نکلی۔ غوث اعظم اس عورت کے قریب گئے،
जाने के बाद कहते हैं, बहन तो रो क्यों रही है? क्या तुझे मालूम नहीं है ये मेरे नाना अब्दुल्ला सोमई की खानकाह है। यहाँ जो रोता हुआ आता है वो हंसता हुआ जाता है, लेकिन तू यहां से रोती हुई क्यों जा रही है? औरत ने कहा, बेटा मेरी गोद में जो बच्चा देख रहे हो अल्लाह के वली की खानकाह में लेकर के आ रही थी ताकि दम करवा लिया जाए, बच्चे को शिफा मिल जाती, लेकिन रास्ते में बच्चे ने दम तोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगी? पूरी जिंदगी की मेरी कमाई लुट गई है। इसी बच्चे को बुढ़ापे का सहारा बनना था। मेरे शोहर का भी इंतकाल हो गया। अल्लाह के वली ने कह दिया कि मेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। गौस आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को उस औरत पर तरस आ जाता है। आपने फरमाया, बहन तुझसे गलत फहमी हो रही है, तेरा बच्चा मरा नहीं बल्कि देख जिंदा हो चुका है। जब उस औरत ने गोद में झांक करके देखा तो क्या देखती है? वाकई जो बच्चा मुर्दा हो चुका था, वाकई जो बच्चा मर चुका था वो दोबारा जिंदा हो गया है। सुभान अल्लाह। जब मां ने देखा कि मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया तो मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दौड़ती हुई फिर अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में पहुंचती है। कहती, हुजूर बाला आपने कहा था मेरे किस्मत में कोई औलाद नहीं, आपने कहा था मेरे मुकद्दर में कोई औलाद नहीं। हुजूर बाला ये देखिए मेरा बच्चा जिंदा हो गया। गौस आजम के नाना ने पूछा, ऐसा कैसे हो गया? उस औरत ने कहा, आपकी खानकाह के बाहर एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, नाम उसका अब्दुल कादिर है। उस बच्चे को मुझ पर तरस आ गया, उस बच्चे ने मेरे बेटे को जिंदा कर दिया। इतना सुनना था, नाना को गुस्सा आता है। गौस आजम के नाना उठते हैं। उठने के बाद गौस आजम के करीब आते हैं। आने के बाद कहते, बेटा अब्दुल कादिर क्या वाकई तूने इस बच्चे को जिंदा कर दिया? गौस आजम फरमाते, हाँ मेरे नाना, मुझसे इस औरत का रोना नहीं देखा गया। मैंने बच्चे को जिंदा इसलिए किया कि मेरे नाना की खानकाह वो खानकाह है, यहां जो रोता हुआ आता वो हंसता हुआ जाता है। नाना ये औरत रोती हुई जा रही थी, मैंने इसके बच्चे को इसीलिए जिंदा कर दिया है। जब इतना कहा तो गौस आजम के नाना को गुस्सा आता है। आपने अपने हाथ में डंडा लिया, गौस आजम को दौड़ाना शुरू करते हैं। गौस आजम दौड़ते चले जा रहे हैं। नाना दौड़ा रहा, नवासा दौड़ रहा है। गौस आजम के नाना डंडा फेंक के भी मारते हैं और कहते, बेटा तूने तकदीर इलाही के राज को सबके सामने खोल के रख दिया है, तूने तकदीर इलाही के राज को सबको बता दिया है। ये कहते हुए गौस आजम के नाना दौड़ा रहे हैं। गौस आजम दौड़ रहे हैं, नाना दौड़ा रहा है, नवासा दौड़ रहा है। गौस आजम दौड़ते हुए कब्रिस्तान के करीब जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं, अरे कब्रिस्तान के मुर्दों क्या तुम्हें पता नहीं है, आज मेरे नाना गुस्से में है, आज मेरे नाना जलाल में है, वो मुझे मारना चाहते हैं। अरे कब्रिस्तान के मुर्दों तुम गौस आजम की मदद क्यों नहीं करते हो? इतना कहना था। उस कब्रिस्तान से एक दो मुर्दे नहीं बल्कि 300 मुर्दे जिंदा होकर के खड़े हो जाते हैं। हर मुर्दे के हाथ में डंडा है। 300 मुर्दे जिंदा होकर के खड़े हो गए, हर मुर्दे के हाथ में डंडा है। गौस आजम के नाना ने जब ये मंजर देखा, डंडे को फेंक देते हैं। फेंकने के बाद कहते, बेटा अब्दुल कादिर जब मैं तुझसे राजी हो गया हूं तो मुझसे भी आगे निकल गया है। सुभान अल्लाह। ये शान है गौस आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की। बचपन का जमाना था, बच्चे को जिंदा कर दिया। गौस आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के बचपन ही से अतबार व आदात बिल्कुल शाइस्ता और दिलरुबा थे। आपके खेल का भी अंदाज अजीबो गरीब था। अगर बच्चे आपको बुलाने के लिए आते थे तो आप कहते थे, अगर कुछ भी खेलना है तो ये खेल खेला जाएगा। हम कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कहना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो सारे बच्चों का ये मामूल बन गया था, बच्चों का मशगला बन गया था कि जब पीरों के पीर खेलते थे तो कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे बच्चे कहते थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब लोग कलमे तैयबा की आवाज सुना करते थे तो लोग कहते थे गौस आजम पीरों के पीर खेल रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये शान है रोशन ज़मीर की, ये शान है पीरों के पीर की, ये मकाम है गौस आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का। गौस आजम से सच्ची मोहब्बत करो, गौस आजम से सच्चा प्यार करो, इंशाअल्लाह गौस आजम की मोहब्बत
دنیا میں بھی کام آئے گی، مرنے کے بعد قبر میں بھی غوث اعظم کی محبت کام آئے گی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، یا غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، یا غوث اعظم وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تو غوث اعظم سے سچی محبت کر لو، غوث اعظم سے سچا پیار کر لو، اس لیے کہ غوث اعظم کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی، مرنے کے بعد قبر میں بھی غوث اعظم کی محبت کام آئے گی۔